Hello. Okay, then okay. Okay, Now we start the class. Introduce our 领讲师.原来是慈悲后学，可以先分享档案吗？ 好，你先弄出来可以。先让后学当那个 host 还是怎么样？可以。Okay, so today we are very happy. We invite Lin Jiangshi again for the sutra. The sutra. We know our Lin Jiangshi, and she's very good at the sutra and the many Dao knowledge things. And she's very popular not only in Taiwan but internationally. She's also very popular, always very knowledgeable, inspiring speech. So today, she's going to share something about the Tao Te Ching, a very famous, very ancient classic book written by our Lao Tzu, a saint of Lao Tzu. I believe that many of us will heard the Tao Te Ching already. 可以开始吗？还是तपाईहरु सबैजनालाई आजको यो कक्षामा पनि स्वागत छ र आज पनि वक्ता लिन ताइवानबाट तयार भइसक्नु भएको छ र उहाँले अर्को सूत्रको बारेमा हामीलाई यो कक्षा लिनुहुनेछ जुन रहेको छ ताओ ते चिङ र यो अब कक्षा हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं. Okay. Thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Lao Qianren and Qianren up in heaven, and thank you, masters. धन्यवाद. त्यस्तै गरेर हाम्रो सबै गुरुहरुलाई यो क्लास लिन पाएकोमा अवसर दिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद. And thank you all, my brothers and sisters. I'm very honored to have, this is my first time to have this online session with all of you. In the beginning, I was very nervous, but gradually I'm a little bit comfortable with it. And thank you all for giving me this experience. र सबैजनालाई पनि धन्यवाद दिन जाँदै हुनुहुन्छ. आज यो चाहिँ उहाँको चौथो पटकको यो कक्षा हामीलाई अनलाइन लिँदै हुनुहुन्छ. पहिलो पटकमा चाहिँ बानी नभएर उहाँलाई अलिकता गाह्रो भएको थियो भने अहिले चाहिँ यो अनलाइन क्लास लिनलाई चाहिँ उहाँलाई एकदमै सहज महसुस भइराखेको छ. And I have a question. Is Brother Sunil also as a host? So I don't have to take care of the attendee who want to join us, right? Yes. Okay. So I don't have to take care of that. So I just keep on speaking. Okay. Yes. Okay. Thank you. Okay. And today I'm going to share a very famous sutra in ancient China called Tao Te Ching. र आज चाहिँ उहाँले हामीलाई यो क्लास चाहिँ चिङको एकदमै प्राचीन सूत्र ताओ ते चिङको बारेमा शेयरिङ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. And we know that Tao Te Ching's author is Lao Tzu. र हामी सबैलाई थाहा छ कि ताओ ते चिङ कसले लेख्नु भएको, यसका शब्दहरू कसको हो त भन्दाखेरि लाओ त्सु भन्ने सन्तको हो. Lao Tzu actually was a legendary philosopher. लाओ त्सुको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँ एउटा एकदमै महान व्यक्ति हुनुहुन्छ. He has attained a very high spiritual status. र उहाँले चाहिँ एकदमै आत्मिक एउटा In the स्थान books प्राप्त he has written, very well known was Ching Jing, the Sutra of Pure Tranquility, and the Tao Te Ching. र उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रा राम्रा किताबहरू पनि लेख्नु भएको छ. त्यसमध्ये दुईवटा एकदमै प्रख्यात चाहिँ किताब रहेको छ, सूत्र रहेको छ. एउटा छिङ चिङ चाहिँ यो ताओ ते चिङ. Yes, and Tao Te Ching is the transliteration of Chinese character. र ताओ ते चिङ भन्छ हैन, यो चाहिँ डाइरेक्टली चिनिया भाषा रहेको छ. And Tao means the way, which means the original essence of our true nature. र यसमा तीनवटा शब्द रहेको छ. पहिलो शब्द ताओ भनेको चाहिँ हाम्रो वास्तविक प्रकृति हो.
And the means virtue. Virtue is the manifestation of our true nature. र दोस्रो शब्द रहेको छ त भनेको चाहिँ सद्गुण हो। सद्गुण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो वास्तविक प्रकृतिको चाहिँ एउटा छवि हो। We all know that we cannot see our true nature, but we can feel the virtue. हामी सबैलाई थाहा छ कि हामीले हाम्रो वास्तविक प्रकृतिलाई देख्न त सक्दैनौं, तर हामीले हाम्रो सद्गुणलाई चाहिँ महसुस गर्न सक्छौं। If someone is virtuous, you can feel it and you can be touched. यदि कोही एकदमै सद्गुणी व्यक्ति छ भने हामीले उहाँको त्यो सद्गुणलाई महसुस गर्न सक्छौं र त्यसबाट चाहिँ हामीलाई राम्रो महसुस र मन छुन्छ। So it is very important to cultivate virtues. त्यस कारणले सद्गुणको अभ्यास गर्नु एकदमै जरुरी छ। And Ching means sutra. र तेस्रो शब्द चिङ भनेको चाहिँ सूत्र हो। So literally, Dao De Jing means the sutra which tells us how to restore our true nature and cultivate our virtues. त्यसैले ताओ त चिङ यो सूत्रको अर्थ चाहिँ साधारण शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि कसरी आफ्नो वास्तविक प्रकृतिलाई पुनर्स्थापना गर्ने र कसरी आफू भित्रको सद्गुणलाई अभ्यास गर्ने भन्ने बारेमा रहेको छ। And Dao De Jing, its influence has spread widely, even outside China, outside Asia. र ताओ त चिङ यो सूत्रको जुन एउटा प्रभाव छ यो चाहिँ चीनमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण एसिया र एसिया भन्दा पनि बाहिर पनि एकदमै राम्रो प्रभाव यसले छोडेको छ। It is among the most translated works in world literature, only second to the Bible. अनि त्यसपछि यसको जुन अनुवाद गरिएको जुन छ धेरै भाषामा हैन, बाइबल भन्दा पछि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यो सूत्र रहेको छ। थुप्रै भाषामा चाहिँ अनुवाद गरिएको छ। Yes. Now you can see I use a picture as the background of the cover of the presentation. The picture shows us a feather flying in the sky. हजुरले आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो जुन विषयलाई चाहिँ कुन चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ छान्नु भएको छ भन्दाखेरि एउटा प्वाख चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। Now I'm going to share a verse from Zhongyong, the Doctrine of the Mean. र उहाँले चाहिँ अब चोङयोङ अर्थात् मध्यस्तरको एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ डक्ट्रिन अफ मीन भन्छौं, यसको अर्थ चाहिँ मध्यस्तरको एउटा सूत्र छ, त्यसको एउटा हरफ प्रयोग गर्न जाने हुन्छ। In the last chapter of Zhongyong, there is a verse like this. गएको चाहिँ हप्ताको कक्षामा यो मध्यस्तरको सूत्रमा चाहिँ एउटा हरफ थियो। It says, virtue is as light as a feather. र यसमा भनिएको छ कि प्वाख भनेको चाहिँ हैन सरी प्वाख हैन, सद्गुण भनेको चाहिँ प्वाख जस्तै एकदमै हलुका हुन्छ। And why did Confucius use a feather to describe virtue? अब कन्फ्युसियसले किन चाहिँ सद्गुणलाई प्वाखको प्रयोग गरेर चाहिँ बयान गर्नुभयो त? Yes, it is very interesting. Think about it. What makes us feel heavy? अब यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। अब हामी आफै सोचौं कि के कुराले चाहिँ हामीलाई एकदमै गरुङको महसुस हुन्छ त? What makes us feel that inside of our mind we feel there seems to be a burden, that our life is full of burden, and our footsteps, it's just like a lot of burden that we cannot walk very fast. अब हामीले यसो विचार गर्न सक्छौं कि हाम्रो दिमागमा के त्यस्तो कुरा छ हैन जसले चाहिँ हाम्रो मनमा एक प्रकारको गरुङको चाहिँ सृजना गर्छ र त्यो गरुङकोपनले चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने मेरो जिन्दगी नै गरुङको छ, यसो भएर चाहिँ म आफ्नो जीवनको पाइला नै अगाडि सार्न सकिराखेको छुइनँ। It is the burden inside of our mind that makes us feel heavy. सबभन्दा ठुलो यो गरुङकोपन कसरी महसुस हुन्छ त भन्दा हाम्रो मन भित्रको त्यो एउटा विचारले गर्दा हामीलाई गरुङको महसुस हुन्छ। So to cultivate, if we can clean our heart and mind, we can let go of the burden to weigh you down.
then we can be more light-hearted. त्यसकारणले गर्दा अभ्यासमा चाहिँ त्यसमा अभ्यास गर्छौँ मनमा भएको जति पनि यस्ता गरुङ्गोपनहरू छन् अब नराम्रा कुराहरू छन् यसलाई त्याग्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई हलुका महसुस हुन्छ र हलुका महसुस भइसकेपछि हाम्रो जीवन उत्तिकै आनन्द हुन्छ As we become more light-hearted, we can become more virtuous. जति हाम्रो मन हलुका हुन्छ त्यति नै हामी सद्गुणी हुन सक्छौं And that is why Confucius used a feather to describe virtues. त्यसकारणले गर्दाखेरि कन्फ्युसियसले चाहिँ प्वाखको प्रयोग गरेर हामीलाई सद्गुणको बारेमा चाहिँ बताउनु भयो But use a feather as a description. Feather still has some weight. अब हामीले मतलब उहाँले प्वाख राख्नु भयो यसलाई बयान गर्नको लागि तर पनि प्वाख जति नै हल्का भए पनि यसमा एउटा चाहिँ तौल त हुन्छ नि त्यो प्वाखको But in the function of supreme heaven, there are no sounds, no smell. There's true void, true tranquility. There is true void. Even no smell, no sounds. तर अब सबभन्दा सर्वोच्च स्वर्गको कुरा गर्ने हो भने त्यो ठाउँमा ना चाहिँ ध्वनि हुन्छ ना आवाज हुन्छ ना कुनै प्रकारको गन्ध नै हुन्छ That is our true nature and it is perfect. यो चाहिँ एकदमै शून्य हुन्छ र एकदमै निश्चल हुन्छ त्यो भनेको नि हाम्रो वास्तविक प्रकृति हो जुन चाहिँ पूर्ण हुन्छ So from this verse we understand if we want to cultivate our virtue, यसबाट हामीले के चाहिँ बुझ्न सक्छौं भने हामीले यदि सद्गुणको अभ्यास गर्न चाहन्छौं भने we need to clean our mind. हामीले चाहिँ हाम्रो मनलाई सफा गर्नु जरुरी छ Just like clean our house. If our house is clean, it's more comfortable for we to live in. If our heart, our mind is clean, it's more comfortable for us to deal with people. We can become more virtuous. अब हामीले घरलाई उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौं यदि हामीले हाम्रो घर पूर्ण रूपले सफा गर्यौं भने हामीलाई त्यहाँ बस्न आनन्द आउँछ त्यस्तै गरेर यदि हामीले हाम्रो मनलाई पनि सफा गर्यौं भने त्यस्तै प्रकारको आनन्दपन आउँछ र हामी अझ धेरै सद्गुणी हुन सक्छौं So that is why Confucius used a feather to describe virtues. यसै कारणले गर्दा कन्फ्युसियसले चाहिँ प्वाखलाई प्रयोग गरेर सद्गुणको चाहिँ हामीलाई बयान गरिदिनु भयो So now let's go to the text of chapter 2 of Tao Te Ching. अब हामी चाहिँ ताओ ते चिङ भन्ने सूत्रको चाहिँ दोस्रो पाठमा जाँदै छौं The first verse of chapter 2 goes like this. When the world knows beauty as beauty, ugliness arises. र यो दोस्रो पाठको पहिलो हरफ यस अनुसार रहेको छ जब संसारले सुन्दरतालाई सुन्दरताको रूपमा लिन्छ तब चाहिँ कुरूपताको उत्पन्न हुन्छ So this means when people think something is beautiful, some kind of appearances is beautiful, then on the opposite side, the ugliness arises. यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा जब मानिसले कुनै एउटा कुरालाई अथवा सामानलाई सुन्दरता यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अनुमान गर्न थाल्यो अथवा तौलिन थाल्यो भने ठ्याक्क त्यो सुन्दरताको उल्टो कुरूपताको उत्पन्न चाहिँ आफै भएर आउँछ So what is the standard of beauty? Is being fat is beautiful or being skinny? Is being tall is beautiful or being petite? अब हाम्रो विचारमा चाहिँ एउटा सुन्दरताको बयान एउटा मापदण्ड के हो त कि मोटो हुनु सुन्दर हो या अथवा दुब्लो हुनु सुन्दर हो अग्लो हुनु सुन्दर हो वा होचो हुनु सुन्दर हो त There really is no specific standard. Like, remember that in ancient oil paintings, sometimes we see some beautiful lady. They are relatively so-called fat, not very slender. अब खास गरी भन्ने हो भने सुन्दरताको चाहिँ कुनै एक्ज्याक्टली यस्तो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन उदाहरणको लागि हामीले प्राचीन कालका चिनिया तेलको प्रयोगले गरिएका पेन्टिङहरू हेर्न सक्छौं त्यो पेन्टिङमा चाहिँ महिला रहेको हुन्छ हैन अनि त्यो महिला चाहिँ अब त्यति दुब्ली हुँदैन मोटो मोटो नै खालके चाहिँ अब महिलाहरुको चित्र हामी देख्न सक्छौं But nowadays all the supermodels must be very skinny so they try to lose weight.
तर आजकलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यदि हामी सुपर मोडल बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तौल घटाउनु पर्ने हुन्छ, दुब्लो हुनुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ घटाउँछन् पनि. Everybody appreciate the beauty of actually being skinny, so they try to lose weight, and some people even go to extreme weight loss. अनि किनभने सबैजनाले चाहिँ दुब्लो भयो भने बल्ल प्रशंसा गर्ने हुनाले चाहिँ अहिले चलिरहेको हुनाले अझ कतिजना त अति तौल घटाउनको चाहिँ जमर्कोमा पनि लागिरहेका हुन्छन्. And in order to be slim, many young girls even suffer from refuse to eat. They don't eat anything. र तौल घटाउनको लागि आजकलका चाहिँ जवान महिलाहरूले चाहिँ जति मिठो भए पनि त्यसलाई चाहिँ त्यागेर खाना पनि राम्ररी खानुहुन्न. Several decades there was a very famous singer. Actually, they were brothers and sisters. They called the Carpenters. Have you ever heard the Carpenters before? धेरै दशकौं अगाडि चाहिँ एकदमै प्रख्यात गायकहरू हुनुहुन्थ्यो. उहाँहरू चाहिँ दाजुबहिनी थियो. यसलाई चाहिँ कार्पेन्टर्स भनेर भन्नुहुन्छ है. मलाई राम्ररी भन्न आएन. के हजुरहरूले उहाँको बारेमा सुन्नुभएको छ? Gina, have you ever heard them before? The Carpenters? No? So maybe all of you are too young. Okay. Very famous singer. And the sister called Karen Carpenter. Karen Carpenter always thought that she is too fat. So she refused to eat. अनि त्यसपछि दुईजनामा चाहिँ अब दुईजना एकदमै फेमस हुनुहुन्थ्यो. अनि बहिनी चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ क्यारी कार्पेन्टर थियो हैन. उहाँ चाहिँ के लाग्थ्यो अरे भने म त मोटी छु भन्ने लाग्थ्यो अरे कि उहाँलाई. अनि खाना राम्ररी खानुहुन्थेन अरे. So eventually she died. अनि त्यसपछि यस्तो गएको धेरै समयपछि चाहिँ यस्तो गरिरहेको. That is because people set a standard called some appearances is beautiful. So on the opposite side, the ugliness arises. There actually no specific standard to define how much you weigh, that you are beautiful. That is a trend. It's just like a fashion, a trend, and people are lost in the trend. त्यसैले अब यो किन भयो त भन्दाखेरि मापदण्ड जुन छ हैन त्यसलाई चाहिँ दुब्लो भनेर राखिदियो नि त. तर यति दुब्लो भयो भने चाहिँ सुन्दर हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ राखिएन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जब यो सुन्दरताको एउटा मापदण्ड हुन्छ तब चाहिँ कुरो हुन्छ हैन. भनेपछि खास गरी अब दुब्लो भयो भने मात्र राम्री हुन्छ भन्ने यो कुरा चाहिँ एक प्रकारको फ्यासन हो. एक प्रकारको एउटा समयमा चल्ने चाहिँ एउटा चलन हो. And we talk about appearances. Now we are going to apply this verse to cultivation. अब हामी अघि भर्खरको त्यो चाहिँ भनाइलाई सुन्दरतामा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ बाहिरी बनावटमा लगायौं. अब चाहिँ हामी यही भनाइलाई अभ्यासमा हेर्न जान्छौं. Okay. See the slide. When we feel that if we do good deeds, we are virtuous, then a person with good deeds, a virtuous person, can be considered that is beautiful at heart. अब हामीले भन्ने गर्छौं कि जब कोही मान्छे एकदमै सद्गुणी हुन्छ, एउटा सद्गुणी व्यक्ति, राम्रो काम गर्ने मान्छे चाहिँ भित्रबाट नै सुन्दर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सुनिराखेका छौं. So people will appreciate, oh, this person is so kind. See, she is beautiful at heart. She is so virtuous. So we want to be appreciated. Then we do everything. We do every good deeds in order to earn appreciation. And that is not good. अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ अब त्यो मान्छेलाई एउटा सद्गुणी व्यक्तिलाई त प्रशंसा गर्न थाल्छ. त हेर त यो मान्छे त कस्तो एकदमै चाहिँ नम्र छ, उ कस्तो दयालु छ भनेपछि उ त भित्रबाट नै सुन्दर छ भनेर चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूको अरु मान्छेले प्रशंसा गर्छ. अब कसलाई चाहिँ प्रशंसित हुन मन लाग्दैन त? अब प्रशंसित हुनको लागि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब मलाई पनि प्रशंसा गरोस् भनेर चाहिँ हामी त्यस्तै प्रकारको त्यो मान्छेले गरेको जस्तै कार्यहरू चाहिँ कपी गर्न थाल्छौं. भनेपछि अरूले राम्रो भनोस् भनेर गरिएका राम्रा कामहरू के यो सही हो त?
होइन, वास्तविक सुन्दरता भएन। Probably on the inside of our heart, we really are not that merciful, but we know we want to show that we are very merciful. So we try our best to do some good deeds in order to earn some recognition. त्यसैले अब हामीलाई थाहा छ कि हामी चाहिँ खास त्यति चाहिँ प्रशंसाको चाहिँ लायक त छैनौँ, म त्यति दयावान छुइनँ, तर हामीलाई अरू मान्छेले राम्रो भनेको मनपर्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आफूभित्र त्यति दयावान नभए पनि दयावान अझ पनि बेसी दयावान भएको जस्तो गरेर चाहिँ ढोङ गरेर नाटक गरेर चाहिँ हामी काम गर्न थाल्छौँ। Of course, it's better than doing evil things. Doing good deeds is better than doing evil deeds, but it's not good enough. If we do this in order to earn recognition, it's not good enough. अब यो गर्नु भनेको सरासर गलत भन्न पनि खोज्नु भएको होइन, किनभने नराम्रो काम गर्नु भन्दा त एटलिस्ट अरूलाई देखाउन भए पनि राम्रो काम गरेको त राम्रै हो, तर यो भनेको एउटा सद्गुणी व्यक्ति हुनको लागि यो पुग्दैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। किनभने हामीले त्यो राम्रो काम किन गर्यौं त अरूबाट प्रशंसा पाउनको लागि, अरूबाट चाहिँ एउटा रेकग्निसन पाउनको लागि गर्यौं नि त। See, just like on the slide, helping people in order to allow others to know what a good person you are. Is this truly a kind or a good person? No, actually, no. अब हामीले त स्लाइडमा देखिरहेका छौं, अरूले थाहा पाउन् भन्ने अभिप्रायले कसैलाई सहयोग गर्नु कि वास्तवमा नै यस्तो व्यक्तिलाई दयालु या असल व्यक्ति भन्न सकिन्छ त? सकिँदैन। So Lao Tzu said, when it knows good as good, it means the world. The whole world knows a kind person is good. But when the world knows good as good, so people trying to do good things in order to earn appreciation, then evil arises. भनेको मतलब के हो त भन्दा हामी सबैलाई थाहा छ, सारा संसारलाई थाहा छ कि राम्रो काम गर्यो भने राम्रो मान्छे हुन्छ भनेर, हैन? तर हामीले जब अरूको यसरी चाहिँ प्रशंसा पाउनको लागि राम्रो काम गर्छौं, तब चाहिँ अर्को के उत्पन्न हुन्छ भने खराब भन्ने कुरा चाहिँ अनि त्यहाँनिर उत्पन्न हुन्छ। असलको चाहिँ एउटा मापदण्ड नभएपछि एउटा खराब भन्ने कुरा चाहिँ फेरि उत्पत्ति भएर आउँछ। Evil arises means we do this only to earn fame and recognition. It's not out of our true nature, so it is not good enough. अब खराब उत्पन्न हुन्छ भनेको कुरा त के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ अरूबाट चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो खालको प्रशंसा पाउनको लागि हामीले गर्यौं, त्यसकारणले गर्दाखेरि खराबको उत्पत्ति भएर आउँछ। See, the beauty of nature. The beauty of nature is displayed just like what in this picture is displayed naturally, even when nobody is there. अब हेर्नुस् त हामीले यहाँ स्लाइडमा जस्तै प्रकृतिको सुन्दरता देख्न सक्छौं, हैन? यति सुन्दर छ प्रकृति, तर यो प्रकृतिको सुन्दरता हेर्नको लागि के पनि छैन भने पनि सुन्दर भइराख्छ जहिले पनि। Even when nobody is there to praise you, you are still display your beauty. भनेपछि अरू मान्छेले हाम्रो प्रशंसा नगरे पनि हामी सुन्दर नै छौं र हामी चाहिँ दयालु नै छौं। So we do good deeds, we spread our kindness. It's out of our true nature. त्यसैले हामीले राम्रो काम गर्नु र एउटा दयावान चाहिँ व्यवहार प्रकट गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो सत्य प्रकृति भन्दा पनि बाहिरको कुरा हो। So we say cultivating Tao is to cultivate our heart. त्यसकारणले भनिन्छ कि ताओ अभ्यास गर्नु भनेको चाहिँ हामीले मनको अभ्यास गर्नु हो। So we start from our thoughts to cultivate our mind and heart, and eventually we can restore our true nature. त्यसकारणले हामीले आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो मन अभ्यास गरिसकेपछि हामीले हाम्रो वास्तविक प्रकृति पुनर्स्थापन सक्छौं। So that we can do the good deeds out of our true nature. भनेपछि हामीले हाम्रो सत् प्रकृति भन्दा पनि बाहिर गएर हामीले चाहिँ राम्रा असल कार्यहरू गरौं। If we do all the good deeds reluctantly, unwillingly, it's not good enough. अब हामीले चाहिँ जबरजस्ती कसैको करले राम्रो काम गर्यौं भने यदि यो राम्रो काम गर्न चाहिँ पुग्दैन।
There's a proverb goes like this. I mean, this proverb is actually in Chinese literature, Chinese culture. र एउटा अर्को भनाइरहेको छ जुन चाहिँ चिनिया चाहिँ संस्कृतिमा उहाँहरूले चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्छ There are two things in our life that cannot be wait, that we cannot wait until we are ready. There are two things. यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने हाम्रो जीवनमा चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ अरे जुन चाहिँ हामीले म तयारी भइसकेपछि मात्रै गर्छु है भन्न कुर्नु सक्दैनौँ अरे The first thing is filial piety. एउटा रहेको छ सन्तानयोग्य भक्ति You cannot say, oh, now I'm very busy, maybe wait for some more years. When I have time, then I can take care of my parents. I can love to my parents. Filial piety cannot wait. यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले यो भन्न सक्दैनौँ कि अहिले म एकदमै व्यस्त छु म चाहिँ अहिले म धेरै कमाइसकेपछि मेरो सबै कुरा रेडी भइसकेपछि म केही वर्षपछि मात्रै म आफ्नो चाहिँ बुवा आमाप्रति कर्तव्य पूरा गर्छु भन्न चाहिँ भन्नु सक्दैनौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि सन्तानयोग्य भक्तिलाई चाहिँ हामीले कुर्न सक्दैनौँ We need to seize opportunity to fulfill filial piety before it is too late. हामीले चाहिँ सन्तानयोग्य भक्तिको चाहिँ अब आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने चाहिँ हरेक क्षणलाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ ताकि ढिला नहोस् And the second thing that cannot wait is doing good deeds. 做好事 doing good deeds, we cannot wait. अनि दोस्रो हामीले कुर्न नसक्ने कुरा भनेको चाहिँ राम्रो कार्य गर्नको लागि But I just shared that if we do good deeds, but our heart is in trouble, and we are unwillingly doing good deeds, that is not good enough. So you would think, oh, so I should wait until I have cultivated myself very well, then I can start doing good deeds. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले राम्रो काम गर्नु खोज्छु तर मेरो मनमा चाहिँ त्यति अझै पनि त्यो तयारी भइसकेको हुँदैन अनि म चाहिँ केही वर्ष पहिला अभ्यास गर्छु अनि अभ्यास गरिसकेपछि पूर्ण भइसकेपछि मात्र म राम्रो काम गर्छु भन्ने खालको विचार भएका मानिसहरू पनि हुन्छन् I did not mean that. I did not mean that we should wait until we have cultivated very well and then we start doing good deeds. We need to do it start from today because doing good deeds cannot wait. त्यसकारणले उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ हामीले यस्तो विचार गर्नु हुँदैन किनभने राम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले कहिले पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन नकुरिकन अब के होला भनेर चाहिँ नसोचिकन राम्रो हामीले गरि नै हाल्नुपर्छ त्यसैले राम्रो काम गर्न पनि हामीले कुर्नु सक्दैनौँ Because heart cultivation, inner cultivation can be done simultaneously along with doing good deeds. We don't have to wait until we cultivate very well. We can cultivate and then doing good deeds. We can do it simultaneously. किनभने हामीले मनको अभ्यास र राम्रो काम दुईटा चाहिँ सँगसँगै लान सक्छौं एउटा पूरा भइसकेपछि मात्र अर्को गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन दुईटालाई हामीले सँगसँगै लान सकिन्छ In the beginning, probably haven't achieved perfection. So doing good deed is some kind of unnatural, but gradually and more natural and spread our kindness naturally. अनि सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ लेभलमा नपुगेको हुनाले सुरुमा राम्रो काम गर्दा चाहिँ कता कता नमिलेको जस्तो अलिकता असहज महसुस हुन्छ तर हामीले गर्दै गयौं भने अभ्यास गर्दै गयौं भने चाहिँ यो राम्रो काम गर्न Don't forget that inner cultivation is just the root of a plant. If we want the plant to grow, we need to water the root instead of watering the leaves or the branches. We need to water the root. So the root of the plant is just like inner cultivation for a cultivator. किनभने भित्री अभ्यास मनको अभ्यास भनेको चाहिँ एउटा बिरुवाको जरा जस्तै हो यदि हामी त्यो बिरुवा चाहिँ राम्रोसँग हुर्कोस् राम्रो फल दियोस् भन्ने चाहन्छौं भने हामीले मलजल केलाई गर्नुपर्छ त त्यो जरालाई गर्नुपर्छ माथि माथि चाहिँ त्यो उठिसकेको हाँगा बिङ्गालाई त होइन नि हैन
And let's go to the next verse. Does being and non-being produce each other? अब हामी अर्को हरफमा जाउँ यहाँ भनिएको छ कि हुनु र नहुनुले नै एक अर्कालाई उत्पन्न गराउँछन् If there is no concept of having something, then there will be no concept of being in want of something. यहाँ भनेको छ कि यदि हुनु वा केही हुनुको धारणा हुँदैन थियो भने नहुनु वा अब त्यो नहुनुको एउटा अस्तित्व त्यसको पनि केही पनि अस्तित्व हुँदैन You've seen this picture before? हजुरहरूले यो चित्र देख्नु भएको थियो पहिला Yes, I think most of us have seen it before, probably last year. And there were several Indian children. Apparently, they don't live in a very luxurious life. Actually, they live very simple life. But you can see they are very happy. हामीले यो गएको वर्षदेखिको चित्र हो हैन यी बच्चाहरू जुन छन् यिनीहरू चाहिँ एकदमै सम्पन्न परिवारका होइनन् तर पनि हेर्नुस् त उनीहरू फोटो खिच्ने एउटा चाहिँ एकदमै आनन्द लिँदै फोटो खिचेको जस्तो गरिरहेका छन् You see, they took a slipper as a mobile phone to take a selfie. उनीहरूले चाहिँ चप्पललाई मोबाइल जस्तो बनाएर सेल्फी लिएको जस्तै गरिरहेका छन् सेल्फी लिइरहेका छन् They don't have true mobile phone, but they take the slipper and pretend to take a selfie, and everybody is happy. उनीहरूसँग मोबाइल छैन उनीहरूले चप्पललाई नै मोबाइल बनाएर सेल्फी खिचिरहेका छन् र सबैजनाको अनुहारमा एक प्रकारको खुसी देखिएको छ The mobile phone is fake, but the happiness is true. अब यो पिक्चरमा हेर्दाखेरि त्यो मोबाइल चाहिँ अब बनाइएको साच्चैकै मोबाइल चाहिँ होइन तर उनीहरूको अनुहारमा देखेको जुन खुसी छ त्यो चाहिँ वास्तविक हो Because this verse we are talking about you have a concept of having something and have a concept of that you want something. अब हामीले यो चाहिँ अघि भर्खरको हरफमा हैन हुनुको र चाहनुको चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सेप्ट एउटा चाहिँ हामीले विचार चाहिँ बुझ्नको लागि हो Because they don't have a desire of having a mobile phone, so they would never think that they need it. They don't have they are in want of a mobile phone. किनभने यी बच्चाहरूलाई चाहिँ मोबाइल फोन चाहिन्छ भन्ने प्रकारको आकांक्षा इच्छा नै छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिन्छ नि चाहिन्छ भन्ने खालको भाव पनि उत्पन्न भएको छैन So we can see, we can learn many things from the world. From this picture, yes, please go. यो संसारबाट धेरै कुरा चाहिँ सिक्न सक्छौं Yeah, from this picture we can learn less is more in terms of Tao cultivation. If we want to have more happiness, then we had better have less desire. Less is more. त्यसकारणले हामीले यो चित्रबाट के चाहिँ सिक्न सक्छौं भने ताओ अभ्यासमा चाहिँ हैन थोरै भनेको नै धेरै हो अरे के भनेपछि यदि हामीमा थोरै इच्छा थोरै लालच छ भने धेरै चाहिँ हामीले खुशी प्राप्त गर्न सक्छौं And next I'm going to share a very tragic story. र अब चाहिँ हामीले उहाँलाई एकदमै दुःख लाग्दो कथा सुनाउन जाँदै हुनुहुन्छ It happened in 2011. A Chinese teenager sold one of his kidneys in order to buy an iPad and an iPhone. यो चाहिँ 2011 मा घटेको घटना हो एउटा चीनको एउटा किशोर चाहिँ केटा थियो हैन जसले चाहिँ आफ्नो एउटा किडनी बेच्यो त्यो किन बेच्यो त भन्दा एउटा आइप्याड किन्नको लागि चाहिँ उसले आफ्नो त्यो मृगौला बेच्यो 18 years old. I only need one kidney. Why do I need a second? So one kidney in order to my desire. अनि त्यतिखेर केटा 17 वर्षको मात्र थियो उसले चाहिँ के भन्यो भने त्यतिखेर मसँग दुईटा मृगौला छ मलाई एउटा मृगौला भए पुगिहाल्छ नि अर्को मृगौला किन चाहियो त भनेपछि मैले बेचेर मेरो आफ्नो इच्छा चाहिँ पूर्ति गर्नेछु
So he sold his kidney for about $3,200. अनि उसले चाहिँ आफ्नो दाहिने साइडको चाहिँ त्यो बेचेर चाहिँ उसले US $3,200 And then he कमायो bought an iPad 2 and अनि उसले चाहिँ iPad पनि किन्यो र iPhone 4 पनि And then he went back home, and his mother was suspicious. His mother thought that how come this kid had such money to buy such expensive devices? अनि ऊ चाहिँ त्यो दुईटा सामान किनेर घर गयो घर गइसकेपछि आमा चाहिँ एकदमै शंकास्पद हुनुभयो यो बच्चासँग त पैसा छैन महँगो सामान किन्यो त And the mother forced him to confess, and then they found out, oh, the kidney was sold on a black market. अनि त्यसपछि सोध्दा सोध्दा उहाँहरूले चाहिँ अन्तिममा थाहा पाउनु भयो कि उहाँको छोराले चाहिँ आफ्नो मृगौला ब्ल्याक मार्केट भनेपछि अब अलिकता कानुनी हैन कि गैर कानुनी रूपमा चाहिँ त्यस्तो खालको लाइनको मान्छेहरुलाई चाहिँ बेचेको रहेछ And then several months later, his left kidney, the only kidney left, was had an infection. र त्यसको केही महिना पश्चात उसको जुन देब्रे साइडमा एउटा मात्र मृगौला बाँकी थियो त्यसमा चाहिँ इन्फेक्सन सुरु भयो Because the location of the surgery was not clean, and after surgery he wasn't well taken care of. किन भन्दा त्यो दाहिने मृगौला झिक्ने बेलामा जुन अपरेसन गरिएको थियो त्यो अपरेसन राम्रोसँग नगरेको हुनाले प्लस अपरेसन पछि पनि उसको स्वास्थ्यको चाहिँ राम्रो हेरविचार नगरेको हुनाले त्यो भएको थियो Currently he is 26 years old and he needs to go through dialysis every day. र अहिले चाहिँ उ 26 वर्षको छ यही केटा हैन र अहिले चाहिँ हरेक दिन उ चाहिँ डायलिसिस गर्न हस्पिटल जानु पर्छ Because going through dialysis to clean his blood, because the only kidney left has no function at all. अब किन भन्दाखेरि उसको शरीरमा चाहिँ रगत सफा गर्नु पर्यो इन्फेक्सनले चाहिँ खराब भएको रगत किनभने उसको जुन बाँकी भएको जुन देब्रे किडनी छ मृगौला त्यसले त काम नै गरेको छैन It's such a tragedy because kidney is very important to a person's health. यो भनेको एकदमै दुःखलाग्दो घटना हो किनभने मृगौला भनेको हामी मानिसहरूको शरीरको एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो And you know, in 20 iPhone 4 and 2 was new. Now, does anyone still want to use iPad 2 or iPhone 4? Already outdated. हामीलाई सबैलाई थाहा छ आइफोन 4 र आइप्याड 2 एकदमै फेमस थियो अहिलेको यो समयमा यदि हामी आइप्याड 2 र आइफोन 4 प्रयोग गर्न चाहन्छौं त उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अवश्य पनि अहिले हामी So he traded his very important organ for something not necessary, something short-lived. त्यसकारणले उसले के गर्दै थियो केटाले भन्दाखेरि एउटा अनावश्यक वस्तुको लागि उसले आफ्नो शरीरको सबैभन्दा अनमोल वस्तुलाई चाहिँ त्याग गरिदियो Why? Because he had the desire. So he felt that he had the feeling that he was in want of the mobile devices. किन त भन्दा उसको त्यो इच्छाले गर्दाखेरि किनभने त्यतिखेर उसलाई लागेको थियो कि यो मोबाइल पाउनु भनेको नि मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो मलाई चाहिन्छ भन्ने भावना थियो त्यतिखेर So from this story we can learn something. Probably I don't think we were going to sell any of our organ in order to buy something like some mobile device. We won't do that. अब यो कथाबाट हामीले सिक्नु चाहिँ पर्छ तर अब हामी त त्यस्तो छैनौं कि मोबाइल किन्नको लागि अथवा भनौं आफुलाई चाहिने सामान किन्नको लागि हाम्रो मृगौला नै बेच्ने हामी त अफ कोर्स त्यस्तो त छैनौं But probably we will do something else, like we will trade, TRAD. We will trade our very important thing in life. We will trade our time for something unnecessary.
अब हामीले यस्तो चाहिँ गर्दैनौं कि तर के चाहिँ गर्छौं भने आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको लागि हामीले हाम्रो केही महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ व्यापार जस्तै गर्न सक्छौं उदाहरणको लागि कुनै नचाहिने अनावश्यक कुराको लागि हामीले समय बर्बाद गर्छौं होला The most important thing in life, we can say time. Everyone has 24 hours a day. हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको समयलाई भन्न सक्छौं सबैजनाको लागि चाहिँ 24 घण्टाको समय हुन्छ You have the time, so you can do a lot of meaningful things. हामीसँग यो समय छ र यो समयमा चाहिँ हामीले धेरै अर्थपूर्ण कार्यहरू गर्न सक्छौं But if we just waste our time and fooling around or pursue some unnecessary thing, then we may end up with something like this. We have lost a lot of precious treasure that we can accomplish in life. त्यसैले यदि हामीले यो महत्त्वपूर्ण समयलाई चाहिँ यताउति डुल्ने अथवा भनौं अनावश्यक कार्य गर्नेमा चाहिँ हामीले बितायौं भने यस्तै प्रकारको हामीले नतिजाफल हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मेबी हामीले हाम्रो जीवनको अर्को अनमोल कुरालाई गुमायौं कि अथवा गुमाउँछौं कि So today is a Saturday afternoon. Probably you will go outside to play. I mean, it's locked down. I mean, probably you will spend time with your leisure time with your family for amusement, for entertainment. But you spend the time doing some Tao study. Actually, it's very, very wise. जस्तै आज हाम्रो चाहिँ शनिबारको दिन रहेको छ अब लकडाउनको कारणले बाहिर त जान सक्दैनौं तर हामीले यो समय चाहिँ आफ्नो परिवारको सदस्यहरूसँग कुनै रमाइलो कुराहरू हेर्नलाई बिताउन सक्थ्यौं होला तर हामी यो समय चाहिँ अहिले ताउको कक्षामा बसिराखेका छौं Yeah, it is because you have very good spiritual foundation, so you can make such choice. किनभने हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो आत्मिक एउटा चाहिँ आधार रहेको छ त्यसकारणले गर्दा हामीले राम्रो छनौट गरेका छौं And the next verse of chapter 2 is difficult and easy. र अर्को चाहिँ भनाइ पाठ 2 को रहेको छ गाह्रो र सजिलो It says difficult and easy bring about each other. र यसमा भनिएको छ कि कठिनता र सहजताले नै एक अर्कालाई निम्त्याउँछन् You know, as a student, every student are happy about like winter vacation, summer vacation, holidays. यदि हामी विद्यार्थीहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हरेक विद्यार्थीलाई चाहिँ छुट्टीहरू मन पर्छ गर्मीको छुट्टी जाडोको छुट्टी अथवा भनौं जुनै पनि प्रकारको छुट्टी उनीहरूलाई मन पर्छ And every person who go to work Monday through Friday, I believe everyone is longing for the weekend. र जो चाहिँ मानिसहरू काम गर्न जान्छन् उनीहरू चाहिँ हप्ताभरिको काम गरेको हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई छुट्टीको दिन शनिबार अथवा कसैको आइतबार छुट्टी हुन्छ उनीहरूलाई यो दिनहरू चाहिँ मन पर्छ And why? It is because going to school or going to work, actually you have to put in a lot of energy. It's not an easy job. किन त भन्दा पढ्नु भनेको अफिस जानु भनेको हामीले चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ त्यहाँ धेरै एनर्जी लगाउनु पर्ने हुन्छ जुन सजिलो भने छैन But on holidays, on weekends, that you can relax, so the time become very easy. र शनिबारको दिन अथवा छुट्टीको दिन चाहिँ हामी आनन्दले बस्न सक्छौं नि त भनेपछि यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ यो गर्नलाई चाहिँ So difficult and easy, it's out of comparison. त्यसैले कठिनता र सहजता यो दुईटा भनेको चाहिँ दाज्नु भन्दा पनि बाहिर रहेको छ And think about it, if a person has a retired person, every day to him, there's no difference. There's no Monday, Tuesday, Friday. Every day is like a Saturday or Sunday. अनि यदि एउटा रिटायर्ड मान्छेको कुरा गर्ने हो भने उसको लागि छुट्टी र नछुट्टी भनेको चाहिँ कुनै पनि फरक हुँदैन उसको लागि आइतबार सोमबार होस् अथवा बुधबार बिहीबार अथवा शनिबार सबै दिन एउटै नै हुन्छ उसको लागि A retired
already retired person will no longer long for weekend, long for holidays, because to him every day is holiday. अनि यस्तो रिटायर्ड मानिसहरूको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ छुट्टी नै आओस् भनेर चाहिँ त्यो कामना हुँदैन किनभने उसको लागि हरेक दिन शनिबार जस्तै हो हरेक दिन छुट्टी जस्तै हो So when people are working or people are studying, they long for retirement. But after a person is retired, he will find that actually the life of retirement need wisdom you need to manage your life after you retired. त्यसकारणले विद्यार्थीहरू अथवा भनौं काम गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ म कहिले रिटायर होऊला रिटायर पछिको जीवन चाहिँ एकदमै रमाइलो पो हुन्छ त जस्तो लाग्छ तर रिटायर भइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो मान्छेलाई कस्तो लाग्छ भने मैले बिताउनु नै छ भने चाहिँ बुद्धिमानीपूर्वक बिताउनु पर्छ मैले यसलाई राम्रोसँग चाहिँ मिलाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ We need to keep ourselves busy so that we can we can maintain our ability, we can maintain our capability to face the challenges in life. अनि उसकोमा कस्तो खालको भावना आउँछ नि उले चाहिँ आफूले आफूलाई मैले चाहिँ आफूलाई बिजी राख्नु पर्छ ताकि म भित्रको क्षमतालाई चाहिँ मैले उत्तिकै कायम राख्न सकौं भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको भावना आउँछ If we are very lazy and we just live a very relaxed life, then probably we will lose our ability, lose our potential. यदि हामी चाहिँ अल्छी छौं अनि आनन्दको जिन्दगी बिताउँछौं भने हामीले चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने चाहिँ आफू भित्रको क्षमतालाई गुमाइराखेका हुन्छौं आफू भित्रको एउटा काम गर्न सक्ने एउटा जुन छ क्यापेबिलिटी त्यसलाई चाहिँ गुमाइराखेका हुन्छौं Okay, so let's look at the slide. It said a task can only be easy if we compare it to some other task that is difficult. So think about it. If we hope that everyone has a future, okay? If we hope that in the future, our challenges will be easy. Okay, Gina. Okay. अनि उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भने हामीले सहज भनेको के हो त भन्दा यो काम सजिलो छ भन्ने हामीले चाहिँ कहिले थाहा पाउँछौं त भन्दा जब हामी त्यो कामलाई अरु गाह्रो कामसँग दाँच्छौं त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि सहज के हो भनेर अब जस्तै सबै जनाको जीवन जुन छ है अब उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यस Yeah. If we hope that in our future our challenges can be easy, we won't be defeated. Right now, we need to be diligent. We cannot stay in our comfort zone. We cannot be lazy because if we are lazy and relaxed and stay in our comfort zone, then in the future, maybe a little challenge, we will feel, wow, it's so defeating, so frustrating. अब भविष्यको कुरा गर्ने हो भने हैन यदि भविष्यमा हामी चाहिँ कुनै पनि गाह्रो चुनौतीहरू जुन छ तिनीहरुलाई सामना गर्न सक्नु पर्छ भन्ने विचार राख्छौं भने हामीले अहिलेको यो आरामदायी जिन्दगीबाट चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्छ अरे किनभने अहिले हामी आरामदायी जिन्दगी बित्यौं रिल्याक्स गरेर बस्यौं भने भविष्यमा कुनै चुनौती सानो चुनौती आयो भने पनि ओहो कस्तो गाह्रो छ भनेर चाहिँ हामीलाई महसुस हुन्छ Don't be afraid to receive difficult assignment. Don't be afraid. त्यसकारणले अहिले वर्तमानमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि गाह्रो काम गर्नलाई गाह्रो खालके चाहिँ चुनौतीहरू सामना गर्न चाहिँ हामी डराउनु हुँदैन And gradually, if you can get used to receive difficult assignment, then gradually everything would be relatively easier to you. त्यसकारणले यसरी हामीले गाह्रो गाह्रो कामहरू गर्दै गयौं भने बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ पछि गाह्रो कुरा पनि हामीलाई सजिलो लाग्न सक्छ Yes, this is the insight that we can learn from this verse. र यो भनाइबाट हामीले यही कुरा सिक्न सक्छौं And then from slide 12 through slide 15, it's almost the same. Slide 12 says long and short. Long distance and short distance is actually out of comparison. र यो स्लाइड र अर्को पछि आउने स्लाइड लगाउँदै रहेको छ यहाँ भनेको छ कि लामो र छोटो भन्ने कुरा जुन छ हैन यो दुईटालाई पनि हामीले कुनै दाज्नु भन्दा पनि एकदमै परको कुरा हो रे के यो चाहिँ दाज्नु नै एकदमै गाह्रो छ
and high and low, above and below display each other. If there's no above, like if there is no such tall building, then there is no below, no short, I cannot say short building. 没有高楼就没有平房。अनि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ तल र माथि अग्लो वा होचोले पनि एक अर्कालाई प्रस्तुत गर्दछन् भनेपछि यदि उदाहरणको लागि त्यो अग्लो अग्लो चाहिँ भवनहरू छैनन् भने होचो होचो भवन पनि हुँदैन मतलब अग्लो छैन पनि होचो पनि छैन it is only the result of a comparison. भनेपछि यो अग्लो र होचो भने के हो त भन्दाखेरि दाजेको चाहिँ एउटा नतिजा फल हो. And now we talk about the sound, the voice, the sound. र अब चाहिँ यो ध्वनि हाम्रो आवाजको बारेमा रहेको छ. If there is no quiet, then there is no loudness. यदि चाहिँ शान्तपन छैन भने ठुलठुलो हल्ला पनि हुँदैन. If in a place there is very quiet and suddenly you hear a sound very loud and then you become shocked. But if you in a place already very noisy, that really make no difference. If any loud sound, you hear any loud sound or voice, they really make no difference. त्यसैले अब मानव हामी एउटा पनि हल्ला नभएको ठाउँमा आनन्दले बसिरहेको छौं भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सानो आवाज पनि हामीलाई ठुलो भए जस्तो लाग्छ. तर मानव यदि हामी एकदमै हो हल्ला भएको ठाउँमा छौं भने त्यस्तो ठाउँमा छ भने अब त्यो जति ठुलो स्वरले कराए पनि त्यो हल्ला चाहिँ हल्ला जस्तो नै हुँदैन. And then we go to front and back. If there is no front, there is no back. Therefore, front and back are relative. अब अर्को कुरा गरौं अगाडि र पछाडी. यदि अगाडि छैन भने पछाडी पनि छैन भनेपछि यो दुईटा कुरा पनि एक अर्कासँग आफै आउँछन्. So all this slide teach us that everything in this world actually comes from comparison. अब भनेपछि अहिलेसम्म हामीले जति पनि स्लाइड हेर्यौं यिनीहरुबाट हामीले के सिक्न सक्छौं त भन्दा यो संसारमा जति पनि कुराहरु छन् त्यो सबैको उत्पत्ति कसरी भयो त भन्दा दाँजेको कारणले उत्पत्ति भयो. So as a Dao cultivator, we know the right attitude in cultivation is do not compare with other people. त्यसैले हामी एउटा दाउ अभ्यासकर्ता भएको नाताले हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो अभ्यास गर्नु भनेको चाहिँ हामीले नदाज्नु, हामीले दाज्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छ. Do not compete with other people. र अर्को भनेको चाहिँ हामीले कहिले पनि अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन. If we compare, if we compete, it will only give us trouble. यदि हामीले दाज्यौं, यदि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्यौं भने त्यसबाट चाहिँ समस्या उत्पत्ति हुन्छ. Because everyone has its cause and effect. Everyone has its affinity. So we just do our best. किनभने सबै कुराको चाहिँ कारण र परिणाम हुन्छ र त्यस्तै प्रकारको जुडेको सम्बन्ध हुन्छ. त्यसकारणले हामीले यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ. There's a saying goes like this. We just do our best and let nature take its course. एउटा भनाइ के छ त भन्दा हामीले जति सक्दो गरौँ अरे र त्यसको जुन फल छ त्यो चाहिँ प्राकृतिक रूपले नै आओस्. If we compare with someone better than us, because everyone has its advantage, everyone has its shortage. So if we compare with someone, for example, like let's talk about English. Okay, because I'm in the English class. You see, some people their English are better. Well, it's because the circumstances, the situation, education background. But some people are not that good. But no matter what level you are, you just do your best. You don't compete with or compare with someone who is better in this field. त्यसैले अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीले कहिले पनि आफूले आफूलाई
आफूभन्दा माथिकोसँग चाहिँ दाज्नु हुँदैन अब जस्तै उदाहरणको लागि उहाँ अंग्रेजी क्लासमा हुनु भएकोले अंग्रेजीकै कुरा लियौं हैन जस्तै इंग्लिशको कुरा गर्ने हो भने कोहीले त एकदमै राम्रो चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्नु भएको हुन्छ त्यसैले उहाँको इंग्लिश एकदमै राम्रो हुन्छ तर कसै त्यो वातावरण नपाएको कारणले इंग्लिश त्यति राम्रो हुँदैन भनेपछि हामीले चाहिँ अझ धेरै राम्रो इंग्लिश भएको मान्छेसँग चाहिँ हामीले आफूलाई दाज्नु हुन्छ त्यसैले हामीले के भन्नुहुन्छ नि जस्ट आफूले जे गर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ 100% दिने तर फलको आशा चाहिँ नगर्ने If we really want to compete, we can. We really want to compare. We can compare with ourselves, in yesterday. If we can be better than us in yesterday, then we are successful. त्यसैले यदि हामी दाज्नु नै चाहन्छौं भने हामीले आफूलाई चाहिँ आफैसँग नै दाज्नु पर्छ हिजोको आफूसँग दाज्नु पर्छ के म हिजो भन्दा आज सुधारिएको छु के म हिजो भन्दा आज राम्रो भएको छु त So if we must compete or compare, I have a suggestion. We can compare with those who are less fortunate than us. र अर्को भनेको यदि हामी आफूलाई दाज्दै चाहन्छौं भने हामी आफूभन्दा कमजोरी अलिकता तल्लो चाहिँ मानिससँग चाहिँ हामीले दाज्नुपर्छ जो चाहिँ हामी भन्दा त्यति राम्रा छैनन् Like we may think that we are not rich enough, we don't have enough money, but when we complain about having not enough money, we can think of some people, they don't have enough food to eat. अब मानव यदि हामीलाई लाग्छ कि म त्यति सम्पन्न छुइन मसँग पैसा धेरै छैन जस्तो लाग्छ भने हामीले आफूलाई कोसँग दाज्ने त भन्दाखेरि ती मानिससँग दाज्ने जोसँग चाहिँ खानको लागि अहिले पर्याप्त रूपमा खाना पनि छैन So if we compare with those who are less fortunate than us, so we can cherish our blessings. त्यसैले यदि हामीले आफूलाई अलिकति दुर्भाग्य भएका मानिसहरुसँग दाज्यौ भने हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने ओहो म त एकदमै भाग्यशाली छु अहिले भनेर चाहिँ लाग्छ हामीलाई So as a short summary as what we have talking is duality. त्यसकारणले गर्दा अब अहिलेको यो स्लाइड रहेको छ आजको उहाँले भन्नु भएको एउटा चाहिँ सारको रूपमा र यो संसारको चाहिँ एउटा द्वैतको संसार We live in a world of duality. हामी चाहिँ द्वैतको संसारमा बसिराखेका छौं Duality means there are two and one as opposed to the other. अब द्वैतको संसार भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो संसार जहाँ चाहिँ दुईवटा कुराहरु हुन्छन् र यो दुईवटा कुरा चाहिँ एक अर्कामा विपरीत छन् So in the world of duality, a descriptive term creates its own opposite. So each half of duality cannot exist without the other. त्यसैले यो संसारमा जब हामी द्वैत कुरा मतलब दुईटा विपरीतको चाहिँ कुरा गर्छौं दुईटा विपरीत कुराको चाहिँ कुरा गर्छौं तब चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटाको विद्यमानता अर्को नभइकन हुँदैन मतलब एउटा छ भने मात्रै अर्को हुन सक्छ So the list of comparison, we have compared a lot of things. The list of comparison actually goes on and on. र आज हामीले धेरै कुराहरुको चाहिँ तुलनाको लिस्ट हेर्यौं तर यो लिस्ट यो तुलनाको जुन कुराहरु छ यो चाहिँ जति गरे पनि सकिदैन लामो हुन सक्छ So duality is not the ultimate truth, but oneness. We all know that oneness is the ultimate truth. त्यसकारणले जुन हामीले तुलना गर्यौं यो दुईवटा विपरीत कुरा हैन यसलाई चाहिँ हामी साच्चै सत्यता भन्न सक्दैनौं सत्यता भनेको के हो त वास्तविक सत्यता भनेको चाहिँ एकरूपतालाई हामी वास्तविक सत्यता भन्न सक्छौं So we all know that we all have learned that we do not discriminate, do not be judgmental. We simply help and support each other. त्यसकारणले अब हामीले बुझिसकेका छौं कि साच्चै के भन्यो भने हामीले चाहिँ तुलना धेरै गर्नु हुँदैन मात्रै आफूलाई के ठीक लाग्छ यो ठीक कुरालाई चाहिँ हामीले कुनै पनि वाद विवाद बिना सुरु गर्नुपर्छ I don't think that I am able to finish this session if 点完是慈悲后学本来以为说讲不完可是讲完可能还需要30分所以我们是 stop here or 要讲完
Is Master Peng here? I think Master Peng is not here. No, I'm here. Okay. Oh, okay. 那个我们继续好了。是哦，那后学讲快一点。你继续把讲没关系，大家意犹未尽啊。To next slide. So पाठ 2 को पाठ 2 को अर्को स्लाइडमा छु the saints and sages, they understand that we are living in the world of Wu Wei. Therefore, they do everything. I mean, they understand that we are living in a world of duality. Therefore, they do everything with Wu Wei. त्यसकारणले साधु र सन्तहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि हामी सबैजना चाहिँ यो द्वैत संसारमा बसिरहेका छौं त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ जे कार्य गर्नुहुन्छ यो चाहिँ वु वे अनुरूप कार्य गर्नुहुन्छ Yeah. They understand that all the problems actually are arisen from the concept of duality. So in order to overcome this, so they will do everything with Wu Wei in order to overcome just wanting to be appreciated, wanting to be praised, all the concerns, all the trouble. So they do everything with Wu Wei. त्यसकारणले उहाँलाई थाहा छ कि जति पनि समस्याहरू आएका छन् यो सबै चाहिँ यो द्वैत संसार दुईवटा विपरीत शक्तिको एउटा जुन छ त्यसले गर्दाखेरि आएको हो त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सबै कार्य जे गर्नुहुन्छ त्यो सबै चाहिँ वु वे अनुरूप गर्नुहुन्छ And Wu Wei actually is a transliteration of a Chinese term. र वु वे भनेको चाहिँ चाइनिज शब्द हो जसको चाहिँ अर्थ यस प्रकार रहेको छ Because it's really difficult to find a equal in meaning English phrase to describe. So we just don't translate. We say Wu Wei. किनभने यो वु वे को चाहिँ एक्ज्याक्टली यही अनुवाद गरेर ठ्याक्कै यही शब्द हो भनेर चाहिँ नपाउ एकदमै गाह्रो छ पाउनलाई भन्न बताउन पनि गाह्रो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अनुवाद नगरिकन वु वे भनेर नै राखिएको हो There are several characteristics. The first one is Wu Wei means Dao. यसको चाहिँ विभिन्न चाहिँ हामीले बयानहरू गर्न सक्छौं पहिलो अर्थ रहेको छ ताओ Dao do everything. Dao will do nothing with a self-centered purpose. किनभने ताओले कुनै पनि कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्रमा सेल्फ सेन्टर्ड भनेको चाहिँ अब आत्मकेन्द्रित उद्देश्य एउटै उद्देश्य यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कारणले चाहिँ केही पनि त्यस्तो कामहरू गर्दैन What does a centered purpose, self-centered purpose mean? Self-centered purpose mean very stubborn, very prejudiced, not flexible. अब यो हामी आत्मकेन्द्रीय उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि एकदमै जिद्दी यस्तै हुनुपर्छ भन्ने खालको भावनालाई चाहिँ आत्मकेन्द्रीय उद्देश्य भनिन्छ Like teach people like you must listen to me, do as I tell you to do, and I force you, give you a command that you must follow, and this is self-centered. अब जस्तै सिकाइको कुरामा शिक्षाको कुरामा हैन मैले कसैलाई के सिकाइराखेको छु भने मैले सिकाइराखेको छु तिमीले मैले जे भनेको त्यस्तै नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक प्रकारको जिद्दीपन चाहिँ राख्यो भने त्यसलाई चाहिँ आत्मकेन्द्रीय उद्देश्य भनिन्छ Without a self-centered purpose and just try everything to help other people, to support other people, and that is Wu Wei. यदि कुनै पनि आत्मकेन्द्रीय उद्देश्य बिना एकदम प्राकृतिक रूपले जहाँ जहाँ आवश्यक छ त्यही त्यही हामी अरु मानिसको मद्दत गर्छौं भने यसलाई नै भनिन्छ वु वे Yeah, so we always say Wu Wei or Wu Suo Bu Wei. Wu Suo Bu Wei means Tao accomplishes everything. र हामीले अर्को पनि हुन्छ वु सो बु वे भनेर भन्छ त्यो भनेको ताउले नै सबै कुराको चाहिँ परिपूर्ण गर्छ We can learn from the mother nature. In the nature, if you are a pumpkin seed, the nature will help you to grow up into a pumpkin. If you are a watermelon seed, the nature will help you grow up into a watermelon. हामीले चाहिँ यो भनेको चाहिँ प्रकृति
आमा प्रकृति आमाबाट सिक्नुपर्छ हैन। अब प्रकृति आमाले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले फर्सीको बिउ दियौँ भने उहाँले फर्सी नै फलाइदिनुहुन्छ, खरबुजाको बिउ दियौँ भने खरबुजा नै फलाइदिनुहुन्छ। Thou help everything according to their situations. ताउले चाहिँ सबै कुरालाई उसकै अवस्था अनुरूप मद्दत गर्दछ। So in the nature, everything grows, everything is flourishing, everything is thriving. त्यस कारणले हामी देख्न सक्छौं कि प्रकृतिमा सबै कुराहरू फलिफाप भइरहेका छन्, फुलिरहेका छन्। And let's look at the slide number 3. When we use this attitude of Wu Wei to understand the surrounding circumstances, we will not be disturbed. अब तेस्रो नम्बरमा भनिएको छ कि जब हामी आफ्नो चाहिँ वु वेको व्यवहार अनुसार हरेक कुराहरूलाई परिस्थितिहरूलाई बुझ्छौं तब हामीलाई कसैले पनि विचलित बनाउन सक्दैन। We won't so-called punish ourselves with other people's fault. अनि बल्ल हामी चाहिँ अरु मानिसको चाहिँ गल्तीको कारणले आफूले आफैलाई सजाय दिदैनौं। It's easier for us to function, easier for us to let go. अनि बल्ल हामीलाई चाहिँ कुनै पनि कुरा त्याग्नको लागि सहज हुन्छ। And number 4 on the slide, we won't use a tone of argument, which means we use harsh words. र हामीले चाहिँ कहिले पनि एकदमै के कडा शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ झै झगडा गर्दैनौं। We won't use harsh words. We won't use stern looks. We won't demand people. हामी चाहिँ कडा शब्दहरू प्रयोग गर्दैनौं, आँखा तरेर हेर्दैनौं र मानिसहरूलाई यस्तो नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जबरजस्ती गर्दैनौं। You know, if we use harsh words and stern looks, we demand people, then people will be afraid of us. But a person with a Wu Wei attitude, he won't act like that. यदि हामीले चाहिँ अब ठुलठुलो स्वरले कडा शब्द प्रयोग गर्यौं, यसरी आँखा तरेर हेर्यो भने मानिसहरू हामीबाट चाहिँ डराउँछन्। त्यसकारणले पनि वु वेको व्यवहार अनुरूप मानिसहरूलाई व्यवहार गर्यौं भने उनीहरू अनि बल्ल जे पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। So understand we are living in a world of duality. Many problems arisen from duality. So Zen and sages, they do everything with Wu Wei and they conduct the teaching of no words. त्यसकारणले साधु सन्तहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि जति पनि समस्या आएका छन् यो चाहिँ हामी यसरी द्वैत संसारमा बसेको भएर आएको हो। त्यसैले अब हामीलाई यो दुःखबाट चाहिँ मद्दत गर्नुको लागि साधु सन्तहरूले चाहिँ निशब्दको ज्ञान सञ्चालन गर्नुहुन्छ। They conduct the teaching of no words. You mean a saint or a sage? They doesn't say anything at all. अब निशब्दको ज्ञान भनेको कस्तो हो त? के साधु सन्तले केही पनि बोल्नु नै हुन्न? Of course, they will say something, but actually, the influence comes from something not being told. The influence comes from the silent virtues, not from the words. अवश्य पनि बोल्नुहुन्छ उहाँहरूले, तर उहाँहरूको जुन प्रभाव छ, छाप छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूको शब्दले हैन कि उहाँहरूको सद्गुणले, उहाँहरूको चाहिँ राम्रोपनले चाहिँ हामीलाई छाप छोड्छ। उहाँहरूले त्यसको लागि एकदमै शान्त मौन हुनुभयो भने पनि उहाँले हामीलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। So when I share this verse, conduct the teaching of no words, I share the picture of 4 seasons. अनि उहाँले चाहिँ निशब्दको ज्ञान भन्ने जुन भन्नुभयो हैन, यसमा चाहिँ उहाँले चित्र हामीलाई स्लाइडमा देखाउनु भएको छ 4 प्रकारका ऋतुहरू। Why do I show this picture? It's because I'm going to share with you a verse from the Analects. अब उहाँले त्यो चित्र किन देखाउनु भयो त भन्दाखेरि त्यसको लागि नै बताउनलाई उहाँले जुन एनालेक्ट्स छ कन्फ्युसियस र उहाँका चेलाहरू बीचको संवाद त्यसबाट चाहिँ यो एउटा चाहिँ भनाइ लिनु भएको छ। The title of the slide is verbal eloquence important? र यो स्लाइडको शीर्षक रहेको छ के वक्तृत्व आवश्यक छ?
we live in White Yang era. We need to propagate Tao. So we need to preach a lot. So people might think if we are very good at preaching, then we might be very successful in propagating Tao. Is that true? अहिले चाहिँ हामी श्वेत युगको समयमा बाँचिरहेका छौँ र यो युगको समयमा चाहिँ हामीलाई क्लासहरू लिनुपर्छ, बोल्नुपर्छ ताकि हामीले चाहिँ राम्रोसँग ताव प्रचार गर्न सकौँ। यदि हामी यो समयमा राम्रोसँग बोल्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ ताव प्रचारमा सफल हुनेछौँ। के यो कुरा सही हो त? Now Confucius gave us an answer. Confucius said, I would prefer not speaking. And then Zigong was a very fluent, very eloquent disciple. Zigong said, if master do not speak, then shall we have anything to record? Then we don't have anything to take note. अनि त्यसपछि यसको उत्तर चाहिँ हामीलाई कन्फ्युसियसले यसरी दिनुहुन्छ। कन्फ्युसियसले भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ नबोल्न रुचाउँछु, अर्थात् बोल्न चाहिँ रुचाउँदिन। र जब कन्फ्युसियसले यस्तो भन्नुभयो, उहाँको चेला जो चाहिँ एकदमै बोल्नुमा माहिर हुनुहुन्थ्यो झुकोङ, उहाँले चाहिँ सोध्नुभयो कि अब गुरु हजुर बोल्नु नै भएन भने हजुरको चाहिँ शिक्षाहरू हामीले कसरी नोट डाउन गर्ने त, रेकर्ड गर्ने त? And then Confucius answered, does heaven speak anything? The 4 seasons pursue their courses, like summer must come after spring and autumn must come after summer. The 4 seasons continually occurs and everything continually being produced, but does heaven say anything at all? र यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ कन्फ्युसियसले के भन्नुभयो भने के स्वर्ग बोल्छ त भनेर भन्नुभयो। जस्तै हामीले 4 वटा ऋतुहरू देख्न सक्छौं कि स्प्रिङ पछि समर आउँछ, समर पछि अटम आउँछ, त्यसपछि जाडो याम आउँछ भनेपछि यो त केही नबोलिकन पनि एक सुरले पालै पिलो आउने गर्दछ नि त, भनेपछि यो आउनको लागि पनि के स्वर्गले केही बोल्छ त भनेर भन्नुभयो। So from these verses, we know that being eloquent, being fluent in giving speech is not essential. But what about our Tao cultivation class? We attend all the classes in order to do some Tao study, in order to train ourselves, in order to be able to preach. Is there any contradiction to what we have learned? भनेपछि अब यसबाट के चाहिँ पुष्टि हुन्छ भने हामीमा चाहिँ बोल्ने शैली कडा हुनै पर्छ भन्ने मलाई बोल्नै आउनु पर्छ भन्ने छैन। तर अब हामीलाई अहिले ताव समाजमा त बोल्नु पर्छ, बोलेर सिकाउनु पर्छ, क्लासेसहरु लिनु पर्छ भनेपछि के यो दुईटा कुराहरु जुँदैन त एकअर्कासँग? Yes, of course we need to learn to preach, because if you don't say something and people won't understand the value of the great Tao. But Confucius wants us to know the essence of the ability to influence people is not because you are very good at speaking, but because of your virtue. भनेपछि अफ कोर्स हामीले बोल्नै पर्छ, बोलेर बल्ल मानिसहरुलाई सिकाउन सक्छ, हामी सिक्नु पर्छ, सिकेर चाहिँ अरूलाई सिकाउनु पर्छ हैन। तर अहिलेको यो कुराबाट हामीलाई कन्फ्युसियसले भन्न खोज्नु भएको त के त भन्दा मानिसहरुमा प्रभाव पार्नु, एक प्रकारको चाहिँ राम्रो छाप पार्नुको लागि चाहिँ बोल्नुमै पर्फेक्ट छु भनेर मात्र हामीले पार्न सक्दैनौं। हाम्रो गराइबाट, शान्त एउटा चाहिँ निर्देशनबाट पनि हामीले धेरै जनालाई चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छौं। So while we are doing very hard to learn to preach Tao, don't forget to cultivate virtue, because the influence of virtue is actually the very important thing in Tao propagation. हुन त हामी अहिले एकदमै मेहनत गरेर मानिसहरुलाई ताओको बारेमा सिकाइरहेका छौं, बोलिरहेका छौं हैन। तर यो गर्ने क्रममा हामीले आफू भित्रको सद्गुणको अभ्यास गर्नु चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, किनभने सद्गुणको प्रभाव नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जसले चाहिँ ताओ प्रचारमा मद्दत गर्न सक्छ। Because saints and sages teach people by setting an example. Before they lead, they serve. They serve you. They are not coming to conquer you. They come to serve, to help. And then you are touched, and then you follow.
So before they lead, they serve. Before they preach, they practice. हामीलाई साधु र सन्तहरूले चाहिँ आफू नै एउटा उदाहरण बनेर चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई नेतृत्व गर्नुभन्दा अगाडि नि उहाँहरूले हामीलाई सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीलाई सिकाउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूले अभ्यास गर्नुभएको हुन्छ। I believe that you're all touched by the virtue of your introducer and guarantor, by your lecturers, by your seniors, by your masters. They are not coming to conquer you. I believe they come, they serve, they help, and they touch you. So you receive Tao. उहाँलाई विश्वास छ कि हामीहरू सबैजना हाम्रो परिचयकर्ता र जमानीकर्ताको चाहिँ सद्गुणबाट प्रभावित भएका छौँ, हाम्रा गुरुहरूको सद्गुणबाट। किनभने हाम्रो गुरुहरू जो हामीलाई सिकाउन आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जित्न आउनु भएको होइन कि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सेवा गर्न आउनु भएको हो। उहाँहरूको यही सेवाबाट हाम्रो मन छुएर हामी प्रभावित भएर नै हामीले आज ताउ ग्रहण गर्यौं। So understand this principle. The saints and sages, they work with mirror things. Means saints and sages work with many things, but they do not control. र आज हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि साधु सन्तहरूले अनगिन्ती वस्तुहरूमा कार्य गर्नुहुन्छ हैन, तर उहाँहरूले नियन्त्रण गर्ने कार्य चाहिँ गर्नुहुन्न। Here in the content says, saints and sages conduct themselves in the same way Mother Nature nourishes everything in the world with diligence and humanity. र यहाँ भनिएको छ कि जसरी माता प्रकृतिले पूर्ण यत्न र विनयका साथ हरेक चीजलाई पोषण गर्नुहुन्छ, उस्तै गरेर साधु र सन्तहरूले पनि आफ्ना व्यवहारहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। Diligence means saints and sages, they will not say that, oh, I'm very tired. They will do their best until they will serve you. They will serve you until their last breath. They wouldn't say that I'm tired. र यसमा पूर्ण यत्न भन्नाले चाहिँ साधु सन्तले हामीलाई सिकाउने क्रममा कहिले पनि भन्नुहुन्न कि म थाके। उहाँहरू निरन्तर पूर्वक मानवहरूलाई प्राणीहरूलाई चाहिँ सेवा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको अन्तिम साससम्म पनि सेवा गर्नुहुन्छ। And humanity means they serve you and eventually you follow them, but they have no intention to control you. They serve, they do not control. र विनय भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई सेवा गर्नुहुन्छ, हामी प्रभावित भएर उहाँलाई पछ्याउँछौँ, उहाँको पथलाई चाहिँ हामी फलो गर्छौँ हैन, तर उहाँलाई चाहिँ पछ्यायौँ भन्दैमा उहाँहरूले हामीलाई नियन्त्रण भन्ने गर्नुहुन्न, उहाँहरूले हामीलाई मात्रै मार्गनिर्देशन गर्नुहुन्छ। And saints and sages will not treat anything in the universe as if it belongs to them. So this is a very good example of Wu Wei. र उहाँहरूले चाहिँ सारा संसार नै मेरो हो भन्ने पाराले चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्न, जुन भनेको नि ऊ वेको एकदमै राम्रो उदाहरण हो। They create, but they do not possess. They will not say, oh, you belong to me, you are my property. They wouldn't say that. उहाँहरूले कुराहरूको उत्पत्ति गर्नुहुन्छ, तर उत्पत्ति गरिसकेपछि यो मेरो हो भनेर चाहिँ एउटा प्रभुत्व हुन्छ नि, एउटा स्वामित्व चाहिँ उहाँले जनाउनुहुन्न। And they act, they do many things, but they regard nothing as entitling them to their privileges. उहाँहरूले धेरै काम गर्नुहुन्छ, तर त्यो कामको लागि सबै श्रेय चाहिँ मलाई नै जानुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्न, हक जमाउनुहुन्न। They learn from the Mother Nature. They have done a lot of things, but they think they do this, it's their responsibility. They think that as if they haven't done anything. उहाँहरूले प्रकृति आमाबाट सिक्नुहुन्छ र उहाँको जस्तै सद्गुण चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ हैन, तर यसको सट्टामा चाहिँ भनौं न अब पुरै कुरा चाहिँ मैले नै गरेको भनेर श्रेय चाहिँ लिनुहुन्न। And they have no privileges at all. अनि त्यसपछि यसबाट फाइदा चाहिँ उहाँलाई केही पनि हुँदैन। And also they will not say, oh, this is my credit. They will not claim credit for anything. अनि त्यसपछि मैले यो सबै गरेको हो भनेर चाहिँ उहाँले सबै श्रेय पनि आफूले लिनुहुन्न। Because
they succeed, but they do not dwell on success. उहाँहरू यसरी सफल हुनुहुन्छ तर सफलतामा फेरि पूर्ण रूपले रमाएर आनन्द लिएर चाहिँ बस्नुहुन्न Their intention is not to ask for recognition, not to ask for being famous, but really they just want to achieve the goal of helping sentient beings. And then after that, they won't be the center of attention. They will not stay at the center of attention. They will not expect anything in return. अनि उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ कुनै पनि अब यो गरेपछि मैले नै श्रेय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि तर मात्रै आफ्नो चाहिँ उद्देश्य पूरा गर्ने हो र आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिसकेपछि पनि फेरि सबैजनाले मलाई चाहिँ वाह गरोस् मलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाओस् र वाह गरोस् भन्ने अपेक्षा पनि राख्नुहुन्न उहाँले गरेको कामको चाहिँ सट्टामा कुनै पनि प्रकारको अपेक्षा राख्नुहुन्न This is really people with noble character. उहाँहरू भने एकदमै चाहिँ सद्गुणी व्यक्ति र एकदमै उच्च नैतिक चरित्र भएका मानिसहरू हुनुहुन्छ And this is the last slide, the last verse of this chapter, and this is a very beautiful verse. र यो चाहिँ यो पाठको सबैभन्दा अन्तिम तर सबैभन्दा सुन्दर हरफ रहेको छ Saints and sages are so humble, they are so broad-minded. They don't request acknowledgement for the good deeds they have done. And they see all the good works as their responsibility. Therefore, the virtues and great reputations are eternal, are sustained throughout eternity. उहाँहरू सफलता जुन हुनुभयो सफलता भइसकेपछि सफलतामा नै अड्किएर बस्नुहुन्न उहाँहरू चाहिँ यो मेरो जिम्मेवारी हो यो मैले गर्नै पर्छ भन्ने भावले गर्नुहुन्छ र त्यो गरिसकेपछि उहाँहरूको जुन एउटा त्याग छ उहाँहरूको जुन एउटा प्राप्त गरेको उपलब्धि छ त्यो चाहिँ आफूमा नै अमर भएर जान्छ They don't ask anything in return, but actually the Mother Nature gives them the best rewards, and that is eternity. उहाँहरूले चाहिँ कहिले पनि त्यसको सट्टामा मलाई यो चाहिन्छ भनेर चाहिँ माग गर्नुहुन्न तर प्रकृति आमाले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै सबैभन्दा उत्तम उपहार चाहिँ प्रदान गर्नुहुन्छ And we can see from the examples of all the Buddhas and Bodhisattvas, Lao Tzu, Confucius, Jesus, 老祖师、师尊、师母、老前人, and all masters, they all show us good examples. We are very glad that we are actually in the holy team. We are following the footsteps of the past saints and sages. र हामीले यो सबै उदाहरणको रूपमा हामीले विगतका सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई कन्फ्युसियस जीसस क्राइस्टदेखि लिएर उहाँहरूलाई देख्न सक्छौं प्लस हामीले हाम्रो आफ्नो नै गुरुहरूलाई पनि देख्न सक्छौं हामी एकदमै भाग्यमानी छौं कि हामी एउटा पवित्र समूहमा बसेर यति राम्रो समूहमा बसेर अभ्यास गर्न पाइराखेका छौं And I'm very honored to share this chapter with you, and I believe that we all learn a lot and be inspired, encouraged. And if I have made any mistakes, I beg God and Buddha for forgiveness. I hope masters and all the brothers and sisters can give me comments. Thank you all. Thank you very much. Thank you. एकदमै गर्व महसुस गर्नुहुन्छ आजको यो टपिकमा शेयरिङ गर्नु पाउँदाखेरि र उहाँले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएर जानुभयो र केही गल्तीहरू गरेकोमा बुद्धहरू समक्ष माफी माग्दै हुनुहुन्छ गुरुहरूले अझै धेरै निर्देशन दिने आशाका साथ उहाँ हामीबाट बिदाई हुँदै हुनुहुन्छ धन्यवाद सबैजनाले Also, thank you to Gina also for translation. Thank you, Gina. Thank you. Today we had a good time. Thank you. Welcome. आज हामीले एकदमै राम्रो समय बितायौं All the things can be for personal.
好的，请 No, thank you. For personal also can be for business, for daily life use also. 好的चिङको शिक्षालाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अथवा भनौँ व्यापारमा अथवा जुनै पनि आफ्नो चाहिँ कुरामा चाहिँ यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ Very deep and very practical philosophy. यो चाहिँ एकदमै गहिरो तर एकदमै समय सान्दर्भिक चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ फिलोसफी एक प्रकारको ज्ञान रहेको छ Yeah. So Lin Jiangshi also said, we don't compare, we don't calculate. र वक्ता लिमले भनिसक्नु भएको छ कि हामी दाँच्दैनौँ हामी प्रतिस्पर्धा गर्दैनौँ Many worries, problems coming from compare. र चिन्ताहरू धेरै समस्याहरू नै यसरी दाँजेको कारणले नै उत्पन्न भएका हुन्छन् Yeah. So we compare with ourselves only. त्यसैले हामी आफूले आफैसँग मात्रै दाँच्नेछौँ Yeah. Am I better than last year? के म गएको वर्षभन्दा राम्रो भएको छु My temper, मेरो रिस my behavior, मेरो व्यवहार my Tao practicing, my devotion, र मेरो ताव अभ्यास र मेरो त्याग better than before or not? कि पहिला भन्दा राम्रो भएको छ या छैन त So we still have so much space to improve, to upgrade ourselves. अझ पनि हामीले आफूले आफूलाई सुधार्ने र राम्रो बनाउने अझै धेरै नै कुरा रहेको छ So every time after the class, we need to review again. त्यसैले हरेक चोटि क्लास सकिसकेपछि हामीले फेरि पुनरावृत्ति गर्नुपर्छ Lin Jiangshi, her speech is very easy to understand. र वक्ता लिमले सिकाउनु भएको बताउनु भएको क्लास हामी एकदम सजिलोसँग बुझ्न सक्छौं It's very daily life. यो एकदमै दैनिक जीवनमा बुझ्न सक्छौं Simple but very touched. एकदमै साधारण छ तर एकदमै मन छुने खालके छ And inspiring also. र एकदमै प्रेरणादायी पनि छ So we say thank you to her again. फेरि पनि हाम्रो वक्ता लिमलाई धन्यवाद Okay, so this is the end of today's study. र यो चाहिँ हाम्रो आजको क्लासको चाहिँ अन्त्य भयो Okay, thank you Lin Jiangshi. वक्ता लिम धन्यवाद Thank you Gina. 谢谢梁志杯 Okay, thank you Natasha for coordinate. Thank you，谢谢点赞自杯。 Okay, thank you for 谢 everybody. 谢点赞自杯。 Okay, namaste. Take care everybody. Jingo Buddha Ashirwata.